الحمد لله حق حمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، في الخطبة الماضية قلنا في تعريف الزكاة إنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فما هي الطائفة المخصوصة؟ وبتعبير آخر، إلى من تعطى الزكاة؟ هذا الذي سنبين في خطبتنا اليوم. لكن قبل الإجابة استمعوا إلى حديث نبوي وعوا فحواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. من هذا الحديث ندرك أن ما نعطيه إلى الآخرين من زكاة وغيرها من وجوه الإحسان نعطيه إلى الله، فيجب أن نكون مخلصين في ذلك لوجه الله. نعود إلى جواب السؤال: إلى من تعطى الزكاة؟ الجواب أن ذلك في كتاب الله العزيز في سورة التوبة آية 60. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذه الطائفة هي التي يسميها الفقهاء بمصارف الزكاة أو مستحقيها. فما المراد بكل مصرف إذا؟ الفقراء والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف حاجته. المساكين والمسكين أحسن حالا من الفقير، وهو الذي يجد نصف حاجته وأكثر ولكن لا يجد تمام كفايته. والأولى للمزكي أن يدفع زكاته إلى الفقراء والمساكين الأتقى والأكثر طاعة منهم. والأفضل عليه كذلك أن يبدأ بقرابته المستحقين للزكاة مما لا تجب عليه النفقة عليهم. قال العلماء: الفقراء والمساكين يعطون لحاجاتهم ما يكفيهم وأعيلتهم لمدة السنة. 3. العاملون عليها، وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافز أو جاب أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم وهي أجرة لأعمالهم فيها، فيعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر. 4. المؤلفة قلوبهم، وهم أقسام: منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية من غنائم حنين، ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه وأصحابه، ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. 5. الرقاب. الحمد لله ليس في يومنا عبيد بالمفهوم الشرعي الإسلامي.
ستة الغارمون وهم المدينون في غير معصية الله العاجزون عن وفاء ديونهم، ويشمل الذي استدان للإصلاح بين الناس، فهناك من يتحمل دينا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين فيدفع له لتسديد ما لحق ذمته ولو كان غنيا، ويشمل كذلك الذي غرم لمصلحة نفسه في تجارة خسرت أو مشروع فشل، أو غرم في بناء بيت أو علاج مريض من أهله أو نحو ذلك. 7 في سبيل الله، والمراد به هنا الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح أن يراد به جميع سبيل الخير، لأنه لو كان المراد به جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة. 8 ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فهذا يعطى من مال الزكاة قدر حاجته حتى يصل إلى بلده وإن كان غنيا فيه. معاشر المسلمين، لا يجوز صرفها أي الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية. أيها الإخوة الكرام، من مسائل الزكاة: أولا، لا يجب صرف الزكاة لكل هذه الأصناف معا. ثانيا، هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء؟ الجواب: الأقارب قسمان: من تجب نفقتهم على المزكي وهم الوالدان وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، والزوجة، فلا تدفع زكاة لهذا القسم. أما غيرهم فيجوز، بل هو أفضل، لأن فيه مع الزكاة صلة الرحم. ولكن يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير عند كثير من العلماء. 3، هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر؟ الأصل أن لا ينقل، ولكن إن دعت مصلحة إلى ذلك فقال به بعض العلماء. نختم بأخبار من مجلس الأئمة في الكونغو. أولا، حصل المجلس على سيارتين 2 لنقل الموتى من محسنين. ثانيا، بناء جدار المقبرة في لفولا كاملا. ثالثا، سيتم يوم الأحد القادم عملية تنظيف مقبرة إيتاتولو، فنرجو صالح دعواتكم أيها المسلمون لهؤلاء المحسنين، كما نطلب منكم الحضور يوم الأحد لعملية التنظيف. Louange à Allah comme il le mérite. Gloire et pureté à Allah ainsi que la louange. Autant de fois qu'il y a des créatures dans sa création, jusqu'à ce qu'il en soit satisfait, autant que le poids de son trône est lourd et autant qu'il faudrait d'encre pour écrire ses paroles. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Je vous exhorte, ainsi que ma modeste personne, à craindre Allah. Fidèles serviteurs d'Allah, dans le sermon passé, nous avons défini la zakat, l'aumône légale. Et dans cette définition, nous avons dit la zakat est une part obligatoire qui doit être prise d'un argent, d'une somme précise, d'un bien précis, et pour en donner à un groupe précis dans un moment précis. La fois passée, nous avons parlé de cette part. Combien est-ce qu'on doit donner? Et également, les biens qui sont soumis à la zakat, les biens à partir duquel on doit donner la zakat. Et on a parlé également du moment, la période dans laquelle on doit faire la zakat. Il reste maintenant les bénéficiaires, ceux à qui on doit donner la zakat. Qui sont ces personnes-là? Avant de répondre à cette question, écoutez très bien un hadith prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: au jour de la résurrection, Allah le très haut, le très puissant dira: ô fils d'Adam, moi Allah, je suis tombé malade. Tu ne m'as pas rendu visite. Et l'homme dira à Allah: Allah, toi qui es le Seigneur de l'univers, tu es le puissant, tu es incréé. Comment est-ce que tu peux tomber malade jusqu'à ce que ça nécessite que je te rende visite? Allah va lui répondre: n'as-tu pas su que mon serviteur, telle et telle personne, est tombé malade, mais tu n'es pas allé le rendre visite? Si tu étais parti le rendre visite, tu allais trouver moi, Allah, chez lui. Ô fils d'Adam, moi, Allah, je t'ai demandé la nourriture. Tu ne m'as pas donné. Le fils d'Adam dira: oh Allah, comment toi, le créateur, l'incréé, le puissant, peut avoir faim
jusqu'à ce qu'il va me demander la nourriture. Allah va dire que n'as-tu pas su que mon serviteur, telle et telle personne, avait la faim? Il t'a demandé la nourriture. Si tu l'avais donné, c'est comme si moi, Allah, tu m'avais donné. Oh fils d'Adam, moi, Allah, j'ai eu soif. Je t'ai demandé à boire. Tu ne m'as pas donné. Le fils d'Adam va dire, oh Allah, comment toi, Allah, peut avoir soif? Allah va lui dire, mon serviteur, telle et telle personne avait soif. Il t'a demandé à boire. Tu ne l'as pas donné. Si tu l'avais donné, c'est comme si c'est à moi, Allah, tu m'avais donné. À partir de ce hadith, nous comprenons que les bonnes actions que nous faisons, les biens que nous faisons aux autres, en réalité, c'est Allah nous faisons. Allah n'a pas besoin de nourriture. Allah n'a pas besoin de boire. Il n'a pas besoin de notre assistance. Il n'a pas besoin de notre aide. Mais le bien que nous faisons entre nous là, la crainte d'Allah, la bonne intention que nous avons en faisant ces actions, c'est ce qui atteint Allah et c'est ce que Allah veut. Quand tu fais le bien à quelqu'un, ce n'est pas à lui que tu as fait, mais c'est à Allah que tu as fait. Bien vrai que Allah se passe totalement de cela. Et pour répondre à la question, qui sont les bénéficiaires de la zakat? À qui est-ce qu'on doit donner la zakat? Allah lui-même a pris l'engagement de nous répondre. Dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, le repenti, verset 60, Allah nous dit, les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont leurs cœurs sont à gagner en islam, l'affranchissement des juges, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour les voyageurs en détresse. Et pour les voyageurs en détresse, c'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Voici le verset de la sourate, le repenti, qui nous montre clairement que ceux à qui on doit donner la zakat sont bien connus, sont bien cités dans le Coran. Et ces 8 groupes de gens, on ne doit pas donner à autre personne à part ces 8 groupes de gens. Et pour donner les détails concernant ces 8 groupes de gens, on va commencer d'abord par le premier, qui sont les pauvres. Qui est le pauvre, islamiquement parlant? C'est celui-là qui ne trouve rien, il ne gagne rien même pour manger. Il ne trouve rien, absolument rien, pour subvenir à ses besoins. Ou bien, ce qu'il gagne, ça ne vaut même pas la moitié de ses besoins. S'il a besoin de 1000 francs pour se nourrir, pour nourrir sa famille par jour, il ne gagne même pas 500. Ou bien il ne gagne rien. C'est celui-là qui est appelé en islam le pauvre. Entre parenthèses. Ceux qui ont pris la mendicité comme leur travail, leur métier, il est bien portant. Il a la force. Il a l'intellect. Mais il refuse de travailler. Il tourne seulement entre les musulmans pour se faire, pour montrer aux gens qu'il est pauvre. En réalité, c'est faux. C'est une façade, c'est une manière. C'est son apparence, il nous montre c'est faux. En réalité, c'est qu'il a même, nous qui lui donnons, nous n'avons pas cela. Wallahi, ce n'est pas islamique. Et Allah va s'en charger de cette personne. Généralement, ces personnes meurent d'une manière tragique, vilaine. Alors revenons, le pauvre là, c'est celui qui, après tous ces efforts qu'il mène, il sort le matin jusqu'à le soir, mais il ne gagne pas de quoi à manger, à nourrir sa famille. Il ne gagne pas même la moitié de ce qu'il a besoin, c'est celui-là qu'on appelle le pauvre. Et Allah est témoin. Quand tu viens devant nous, nous on ne sait pas. Une fois, 2 fois, on peut te donner. Mais après, si on sait que c'est ton travail, on ne va plus te donner. Il faut mettre ça dans ta tête. Le deuxième groupe, c'est l'indigent, les nécessités, les besognés. Il n'est pas pauvre, hein? C'est un besoigné. Ce qui veut dire qu'il peut avoir 50 000 francs, 100 000 francs par mois, mais il a tellement de charges que ça ne peut pas couvrir ses besoins. Tu peux voir quelqu'un qui gagne 50 000 par mois, 100 000 par mois, 200 000 par mois, mais à chaque fois, il a besoin de crédit. Souvent, c'est le preuve d'Allah. Et celui-là, il est appelé Al-Miskin, Biman Al-Muhtaj, le nécessiteux, le besoigné. Celui-là aussi, on lui donne la zakat. Lui, il est meilleur que le pauvre. C'est-à-dire, il gagne au-delà de la moitié de son besoin. S'il a besoin de 1000 francs, lui, il peut avoir 600, 700, 800. Seulement qu'il n'a pas les 1000 francs pour couvrir tous ses besoins, toutes ses dépenses. C'est lui qui doit donner la zakat. Toi qui donnes la zakat, quand tu dois donner, il faut donner aux pauvres. Il faut donner aux nécessités. Mais, il faut donner à celui qui craint Allah. Donc, à celui qui te doit donner la zakat là, parfois tu dois le connaître.
Mais si moi, je ne connais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la société qui connaît beaucoup les gens. Quand je lui donne, lui, il sait à qui il faut donner. Celui qui connaît, il ne donne pas la zakat à tout le monde. Même s'il vient du fils Abillah, il ne lui donne pas. Parce qu'il sait que lui, là, je le connais. Ça fait 10 ans, il est entre nous, toujours fils Abillah. Il peut travailler, il ne travaille pas. Mais quelqu'un, il le connaît très bien dans la mosquée. Il fournit les efforts, mais il ne gagne pas. Lorsqu'il vient une fois, depuis l'imam le connaît, c'est la première fois qu'il vient demander à l'imam. L'imam, c'est que lui, là, il est sincère. Donc, quand il doit donner la zakat, il faut donner un à quelqu'un qui craint Allah, quelqu'un qui obéit beaucoup à Allah. Il prie. Il est dans les affaires religieuses. Et encore, il faut donner aux proches parents. Les proches parents pauvres. Beaucoup demandent cette question, ils posent cette question. Est-ce que je peux donner la zakat à mon oncle, à mon frère, à mon cousin? Bien sûr. Les savants même disent que c'est par là que tu dois commencer. Si tu fais cela, tu as fait deux choses. Non seulement tu as donné la zakat à un bénéficiaire qui mérite, mais en même temps tu as tissé le lien de parenté. Le troisième groupe, c'est ceux-là qui travaillent dans le domaine même de la zakat. Ils travaillent dans le domaine de la zakat. Qu'ils soient riches, qu'ils ne soient pas riches, lui là on doit lui donner. On ne le donne pas parce qu'il en a besoin. On lui donne parce qu'il travaille dans ce sens. Et c'est le guide des musulmans. L'autorité religieuse, c'est celui-là qui doit déterminer la part de chacun. Lui, il doit recevoir combien, lui, il doit recevoir combien. Mais en tout cas, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la zakat, que ce soit celui qui écrit, celui qui va amasser, celui qui garde, tous ceux-là doivent avoir une part comme la récompense de leur travail. Le quatrième groupe, c'est ceux-là qu'on veut gagner leur cœur. Beaucoup de savants disent que ça s'arrête au temps du prophète. Ça s'arrête au temps du prophète. Ceux qu'on doit gagner leur cœur, qui ne sont pas des musulmans. Ou bien qu'il a embrassé l'islam nouvellement, et pour raffermir son cœur, on lui donne la zakat, pour qu'il soit ferme, il soit stable dans la religion. Quant aux non-musulmans, même la semaine passée, quelqu'un m'a posé cette question. Est-ce que je peux donner ma zakat à un non-musulman? Je lui ai répondu, et c'est la même chose. Normalement, la zakat, on ne donne pas aux non-musulmans. Je dis bien la zakat. Je n'ai pas dit zakat ou le fitri. La zakat, on ne donne pas aux non-musulmans. Et ça, c'est une unanimité depuis longtemps. Et quelle est maintenant la solution? Si j'ai une voisine ou bien un voisin non-musulman, il a besoin de ça. Est-ce que c'est la zakat seulement qu'on doit utiliser pour aider les autres? Voici aussi l'astuce de certaines personnes. Tant que ce n'est pas la zakat, lui ne donne pas. Non, 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 non. La zakat, c'est une adoration. Tu dois donner à qui il faut. Mais en dehors de la zakat, tu peux faire autre bien. Ce n'est pas seulement la zakat, tu dois attendre pour faire du bien aux autres. Donc le conseil que je donne, si tu as un voisin, si tu as quelqu'un, une connaissance qui n'est pas musulman, il a besoin d'aide, laisse ta zakat, prends ton propre argent, fais-lui du bien. Tu peux faire cela. Celui qui peut donner zakat, il peut aider sans la zakat aussi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Si la semaine passée, nous avons dit le seuil de la zakat, c'est-à-dire de l'argent qu'on doit donner la zakat, c'est 476 000 francs. Si tu as 476 000 francs que tu gardes, que tu ne touches pas, prends 10 000, 50 000 francs en dehors de la zakat pour donner, Wallah, tu ne peux pas être en difficulté pour cela. Le cinquième groupe, ce sont les esclaves. Ça, il n'y a pas beaucoup de détails à donner. Il n'y a plus d'esclaves, islamiquement parlant. L'esclave que l'islam reconnaît là, ça n'existe plus. On ne parle même pas de ça. Et le sixième groupe, ce sont les endettés, ou bien lourdement endettés. Il y a des gens, ils ont des dettes. Il y a des dettes des gens sur lui. Il y a le crédit des gens sur lui. Mais lui, on ne lui donne pas la zakat. Parce que lui, il a pris les crédits pour travailler. Et il gagne de quoi manger. Souvent, c'est sa mauvaise foi, ou bien sa mauvaise politique, sa mauvaise gestion qui fait qu'il ne peut pas donner le crédit des gens. Beaucoup de ceux qui ont crédit, des gens, ils ne peuvent pas donner là. Ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas. Hein. C'est une mauvaise foi. Il ne veut pas donner. Parce qu'il trouve qu'il est en train de donner l'argent gratuitement. C'est une mauvaise foi. Ou bien parfois, c'est une mauvaise gestion. Comme toi, tu sais que tu as crédit des gens sur toi, mais tu vis au-delà de ta capacité. C'est parce que tu ne veux pas donner crédit des autres. Donc, quelqu'un qui a crédit des gens sur lui et
vraiment c'est difficile, il n'arrive pas à payer et il est sincère, à celui-là, on donne la zakat pour qu'il puisse payer ses dettes. Et le 7e groupe, c'est dans le sentier d'Allah. Les savants disent que le sentier d'Allah ici, c'est le combat dans le sentier d'Allah. Ce n'est pas autre chose. Seulement que les savants contemporains, certains parmi eux disent qu'on peut donner aussi dans d'autres domaines des biens. Sinon, dans le temps passé, les savants sont unanimes que quand on dit fi sabilillah ici dans la zakat, c'est seulement le combat dans le sentier d'Allah. Et le 8e groupe, c'est le voyageur en détresse. Quelqu'un y voyage et il a été bloqué quelque part par défaut de moyens. Quand il vient nous dire fi sabilillah, on doit lui donner. Attention, il y a des personnes là et ils tournent de mosquée en mosquée, de ville en ville. Ça fait 5 ans maintenant, il est toujours en voyage. Il n'arrive jamais à bon port. Il n'arrive jamais où il va. Il est toujours en voyage. Lorsque tu as ces signes sur lui, lorsque tu as une intuition que lui là, c'est son travail qu'il est là, mon frère, si tu peux l'aider, il faut le donner. Il faut le donner. Il ne faut pas lui parler mauvaises paroles. Mais la zakat là, ce n'est pas à ces personnes qu'on doit donner. C'est des personnes que... C'est pourquoi c'est bien souvent de ne pas être naïf. Parfois nous sommes naïfs. Oh, il faut donner à Allah, il faut donner à Allah, puis c'est fini. Il faut faire souvent des contrôles. Il faut tester souvent. Il faut chercher à savoir, lui là, est-ce qu'il dit vrai? Pour faire le bien souvent. La foi, ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf. Il faut être quelqu'un qui ne fait pas de contrôle. Non. Il y a des gens, quand tu lui donnes l'argent là, c'est pour faire du mal à d'autres personnes. Ou bien à lui-même. Ou souvent, son mal là va venir à toi-même. Donc, tu ne fais pas attention. Tu donnes ton argent à n'importe qui. Parfois, ton propre argent va prendre pour te combattre toi-même. Qu'Allah donne la bonne compréhension. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, c'est 8 groupes de personnes, c'est à eux seulement et seulement qu'on doit donner la zakat. On ne doit pas donner la zakat à autre personne. Il y a quelques questions relatives à la zakat. La première, est-ce que si je dois donner la zakat, c'est à tous ces 8 personnes ou bien 8 groupes que je dois donner ensemble? Non. Toi, ta zakat, c'est 20 000 francs. C'est 50 000 francs. Comment est-ce que même tu peux donner à 2 groupes? Même un groupe, une personne pauvre même, tu lui donnes 20 000, ça ne suffit pas. 50 000, ça ne suffit pas. Et il y en a parmi nous, sa zakat, c'est 50 000 francs, il va donner 10 000, 10 000, 10 000. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. 2 000, 2 000, 2 000. Wallahi, c'est la zakat que tu as fait. Mais ce n'est pas la bonne manière. En principe, tu dois donner la zakat à quelqu'un en sorte que l'année prochaine, lui-même, il donne la zakat. Normalement, c'est comme ça qu'on donne la zakat. Quand tu donnes la zakat à quelqu'un, lui, il doit donner la zakat l'année prochaine. C'est pourquoi il faut bien choisir c'est à qui on doit donner. Il y a des personnes, même si tu veux donner lui 10 millions, l'année prochaine, il va dire fils Abillah encore. La deuxième question, comme on a dit, est-ce que je peux donner la zakat à mes parents? Les parents sont subdivisés en 2 groupes. Le premier groupe, papa, maman, ton épouse, tes enfants, ceux-là, on ne les donne pas la zakat. Parce qu'il est obligatoire sur toi de faire les dépenses. Papa et maman doivent bien manger, bien dormir, avant même que tu donnes la zakat. Ta femme, tes enfants, ils doivent bien manger, bien se vêtir, avoir un endroit, un cadre bien pour dormir, avant même que tu donnes la zakat. Donc à ceux-là, on ne donne pas la zakat. Parce que si tu donnes la zakat, c'est que tu as fini de faire ceux-là les dépenses. À part eux, ton frère, même père, même mère, tes cousins, tes oncles, tous ceux-là, tu peux les donner les zakat si réellement ils sont pauvres, si ils sont les vrais bénéficiaires. Si tu fais cela, tu as satisfait Allah et tu as tissé le lien de parenté et Allah aime ça. La troisième question, moi je suis à Brazzaville, est-ce que je peux donner la zakat au village là-bas? Jusqu'en Afrique de l'Ouest. En principe, on ne doit pas déplacer la zakat pour aller donner ailleurs.
la société dans laquelle tu es, on prend la zakat chez les riches, on donne aux pauvres dans la même société. Je dis bien en principe. Mais s'il y a un besoin qui nécessite que je déplace la zakat ailleurs, il n'y a pas de problème en cela. Par exemple, il y a des frères, il y a des cousins, ils sont pauvres, ça ne va pas. Je peux les aider depuis le village en les envoyant ma zakat. Il n'y a pas de problème en cela. Ou bien je suis dans une société, souvent même ce n'est pas facile de donner l'argent à quelqu'un. Il y a des sociétés, quand tu donnes l'argent à quelqu'un, sans qu'il travaille pour toi, tu peux avoir des problèmes. Donc tu donnes la zakat ailleurs. Et pour finir, nous allons donner quelques informations venant du Conseil national des imams au Congo. La première information, le Conseil a reçu 2 corbillards, des bienfaiteurs. Et aussi, ces bienfaiteurs, il y a des bienfaiteurs qui ont fait la clôture totale du cimetière de Lifula. Donc, ils nous chargent d'informer tous les musulmans de faire les doigts pour ces bienfaiteurs-là. Et la troisième information, le dimanche prochain, Inch'Allah, après Fajr, il y a une opération de nettoyage du cimetière de Itatolo. Donc, on a besoin de l'effectif des musulmans. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Alhamdulillah, tanobe alaye. Sanya be alaye, tanobe alaye. Ka ben alaye reka danfeng jatima. Ani alaye reka diema. Ani alaye reka masa sigina. Ogbiyama. Ka ben alaye reka kumakan jatidama. Mais chéria ka fo tigi wala te ma fo ala kele ne jonyon tala. Ka chéria ka fo ko tigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone ala ka cideni. Ala man nema kala ka baraka ke ka kishika ni nabi non benka ana somo ana jenyon. Ani mo no labato fata si alkamama. Ala man farla o mo kan. Balma salama mauladi ka nyere bakun ladi ni ala yansraya yi. Ala ka jon juma temeni an kumana jaka kan femi ye jaka yi. Ango jaka yi hake krengren ni yoro krengren doli. Na jagwen ni a yɛrɛ fana bɛ ta ka bɔ nafolo kɛrɛnkɛrɛn de la ka di jamakulu kɛrɛnkɛrɛn dɔ de ma wagati kɛrɛnkɛrɛn dɔ la. An kumana o hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnin kan ka kuma nafolo min ni jaka bɛ bɔ a la ka kuma wagati min ni jaka kan ka ja la a tɔ tora sisan jaka bɛ di jɔn de ma. Nka san'a m'o jaabi an ye Alakira ka hadisa dɔ lamɛn. Abu Hurayra radiyallahu anhu b'a lakali a ko Alakira ko ne ma ni kisi ma alikiyamalo Ala bɛna fɔ adamaden ma o adamaden ne Ala banana i mana bɔ n na. Adamaden bɛ kaba ko Ala ele fana bɛ bana wa fo i mako bɛ lɔ ko mɔgɔ ka taga bɔ i la wa. Ala b'a fɔ an ɲɛna i ma lɔn ko n ka jɔn karisa a banana i ma taga fo ni tu taara fo i tun bɛna ni Ala sɔrɔ yen a tun bɛ kɛ komi n nana ni Ala le fo. Adamaden ne Ala ka domini ɲini fɛ kɔngɔ tun bɛ n na nka i bana ka n ladomini a b'a fɔ Ala kɔngɔ bɛ kɛ ile la wa fo i mako bɛ lɔ domini na wa. Ala b'a fɔ an ɲɛna ko i ma lɔn ko n ka jɔn karisa kɔngɔ tun b'a la a ye domini ɲini fɛ i bana ka jama ni tun ye domini jama kɛra komi i ye domini di ni Ala le ma. Adamaden minɔgɔ kɛra ni Ala la n ka ji ɲini fɛ i bana ka di a b'a fɔ Ala minɔgɔ bɛ kɛ ile la wa a b'a fɔ n ka jɔn karisa minɔgɔ tun b'a la ni tun ye ji jama a kɛra i n'a fɔ i ye ji di ni Ala le ma. O la n balima silamɛw an bɛ ɲumanya min kɛ ka di mɔgɔw ma dɛ an b'a dila Ala le ma. A bɛ don a tigi le bolo a tigi le b'a ta ka don a kɔnɔbara la mais i b'a dila Ala le ma. Ŋɛɲɛ ɲumanya ani Ala sira min b'a ta ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye dɛ o ŋɛɲɛ ɲumanya ani o Ala sira a bɛ se Ala ma. An bɛ an ka ɲininkali jaabi zaka bɛ di jɔn de ma. Ala yɛrɛ le y'a jaabi kuranɛ kɔnɔ suratu Tawba la aya 60 Ala ko sarakatiw nka yan saraka kɔrɔ ko jaka tɛ dila n m'a fɔ fangadanw le ma ani makotɔw ani baarakɛlaw jaka yɛrɛ bonda la ani mɔgɔ min dusukun bɛ ɲinina ka sama ani jɔnw ani jurumantigiw juru bɛ mɔgɔ min kan na ani siratagamadenw nin ye ani Ala ka sira kan nin ye Ala ka farida le ye Ala ye min jagoya anw kan Ala le ye lɔnni masa ye Ala ye ko lɔn masa ye. Balima silamɛw jaka bɛ di mɔgɔ ma o le ye jamakulu 8 ye a fɔlɔfɔlɔ fangadan a bɛ fɔ jɔn de ma fangadan cɛ min ye fanigolongolo ta ka don a yɛrɛ kan na k'a ka baara le kɛ mɔgɔ dari ye tuma bɛɛ ale de bɛ yala misiri ni misiri yɔrɔ ni yɔrɔ f'a bɛ voyager a kosɔn a bɛ avion ta a kosɔn ka taa mɔgɔw dari a bɛ fɔ ale de ma fangadan wa walahi ale tɛ fangadan ye ale ka métier bɛ mɔgɔ dari le e baara cɛjuguba le a mɔgɔ fanba a laban yɛrɛ tɛ ɲa a laban tɛ ɲa o la n'a fɔra mɔgɔ min ma ko fangadan sariya kɔnɔ o le ye min t'a dala dumuni sɔrɔ fiyewu fiyewu yɛrɛ walama a bɛ min sɔrɔ
ate se hal amma ko yere tlama abe foni le ma fandan wa ba jija de abe bo soma fo wula fe ata soro aba se ko beke ata soro abe foni le ma ko fandan nga minga barale fandan te de na ma son ayere fana ba sona la le ko son ma yan jija ngana zakati mo façon ma ay jakati mo ma minna kangan min ka barale islam ma fi ba bende ama fi songa kuna de ako nga i se iya jaka di yola iya jaka di adibale man akanga di mo man ajama kulu flana o e makoto we fana te de makoto le abi war soro nga te se ka aka dépenser le fa abi se ka watan soro kalo wa mwa wala ma min ka chano e maka dépenser le ka cha wa ate gaspillage ke de ata chen fana aba se ko beke maka na flotte se abe foni le mako makoto jaka be di oluma jama kulu sabana ole mo mi baraka jaka bunala min ba sebe min matanga min metaka kafo jaka be di nunuma ate dila uma ko makobala de abe dila uma o ka bara le koson abe dila uma ka o ka bara kuma bole o koson dina nyamo olu le ba jatine kasani ni le kanga ko le taka di oma jamakulu nanina ole mo min jusum be fika sama ame fa minu jusu sama ka do slama kono lon ke bra famba ere ko ka bikra ka wati ni bana ni danne kira ka wati la anga bi wati slanda minu mambolo kwanga jaka dioma tuma do la be kan kono ni jaka tente sika nyamo ye non jaka be me saraka wara be ke jaka tu fitri be di slanda ma saraka wara be di slanda ma me ko jaka le te di slanda ma fu ala ka wati slanda wa fana kolon dole tumbala hikma dole tumbala ole o islama o deme wala maka toro nyon ka bo islama kan ona nyona jamakulu loruna o ere tanga wati la tuguni John abe fo femi ma John islama kono tetu ate dunia fanshi ni mo kima ka be galone ate o ko san ere te kuma kan a jamakulu worona ole jurumantigu jurube mo mi kana balma islama mo chama be jurubo kana asarabalate fo yede kono juguya itara mo ka warita ka juruta tigife ka makar kan be fama nga sisan ibe bana yere le kasara parce que ka warin ta ka di abe digila quoi akala ko mi be cadeau le di atigima ka so lo mi be tara juruta tigife ka makar kan be fo nyana ka slama kan be fo ka bada kan be fo mais sisan i makuta la yere balma slamaw mo min nabe juruta ka do ayere ka kula wala maslama ka kula a desela ka srangene kan ka siko beke jaka be jolu lema o kofe ala ka srala tasirkala mo benamin kan ala ka srala yan ayen kono abe ka kele ka ala ka srala kan ka boale la ate di yoro la nga anga sisan lon ka ba do ko nanga kuma yere koro sanfela fle abe sika di fen woro la ina fo dotro so ina fo yatima so na nyona alaba ole strata mande mo mbe voyage la atra se yoro do la ka war de cela so mbe sika biaka fen chama be sika soro ani chemi ile re ka loncho abe brazil abe santambo tuma be ale be voyage la otede mimbe ville ni ville ke tuma be fi sabilla ana ibnu sabil ne be sra olu tede o ko son islama ere makan moye islama kan ke mo chogini le quoi ni mo na lo fi sabilla tuma do a contrôler a fesse a nyanyini kalon no te wallahi be wardi modo ma be war kelen takiyere kele nay warte di la bema saraka te di bema mo do be ni ka fenja ma bata kiyere toro wala ma bata ka islama toro wala ma bata ka mo wore toro wala ma bata ka yere toro do tuma do un contrôle doni ke quoi balma islama ame kuma labani mi kutuba labani mi ole masala dama est-ce que nin kan ga jakabo ala ka jama shegi min fo ma dia be ma nyon fe wa o iga di kelen droma ba wasa to ma do la ire ka zakate sika be labo ele ka jakabe ben watama wa mugama wa binanima ni ka wa binani clan shegi abe ben jolma et puis en chama ire ka bara mi anga jakabe watan ama tlanta mo la keme flafla keme lulu wa kelengelen wa flafla wallahi abo tuwan manteniye normalement kan ga jakadi mo ma yala sa sanwara ale reference ka jakadi mo ma mingali flana yala meska jakadi nla mo suruma wa nkoroni ndo mbeno ona nyona wo nam jakabe joma jakate di mo kelemi ma ila mo suruna ole ifa iba imuso idon abana kabolu la meska jakadi to bela jenima nana kangande est-ce que meska jakadi jamana worewa nebe brazan ka jakadi fo tra village lai ni makodo be min kanga to abe di
ina fo mbalma surundo be setaye a desenne misika jagadi nga no te gansante parce que ndef ka jagadi wali jamana kan do kan ngene bolé san ma di wali jamana kan ma di est ce que wali jamana kolé muslima kolé ola kibara dama dama be kala islama mo abola conseil national des imams yoro ko alhamdulillah nyuma kala do na kana korbia fladi islama mo olu nyuma kala nu fana tuguni oye lifula a kabruso ka ko ka be kori o be du o nyina islama oye nunu mo nyuma mine bara nyuma nke kibara sabana dimanche nata inshallah fajiri kofe kata itatolo kabru kata sanyana fo samba makanyami bani bela jeni fe beka bon alaka famia jama alaka buran wahi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka wa a'da' ad-din اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم. No, me vil kala se follow.